to get the green like it's Whole Foods. Couldn't take my style and now you so blue. Yeah, now we don't need know you. Your hometown we don't need go to. Trying to get it worldwide, global. Looking I can show you. Been killing this is go-to. Skrilla, the whole man killer. Life so free, can't no man kill 'em. Came from the bottom, was a broke man, get up, still move like 10 man with no found window. Boom, pardon me, I get hectic. Ooh, I survive through the wreckage. You should go look for the exit. New sheriff in town, I get a little reckless. Missed the memo, go check the message. I ate then came back for seconds. I hate seeing your fake little necklace. Lifestyle decrepit, I should probably expect this. Too much game for your league. I'm Hussein with Steve on Hussein on me. 이렇게 해서 안쪽으로 들어가 있는 것보다 스포크가 네, 그래야지 각도가 나와요. 자, Tighten the nipple by turning it clockwise. Tighten all nipples on the rim, equally, leaving a 1mm thread. 네, 다음은 전기 자전거 휠입니다. 레디얼 방식이고요. 36V를 한번 예전에 만들었었어요. 근데 너무 좀 출력이 제가 쓰기엔 부족해서 그래서 이번에는 48V를 주문했어요. 그렇습니다. 자, 여기서부터 시작해서 텐션을 올려줍니다. Tighten the drive side spoke nipples clockwise to move the rim to the right. Tightening the non-drive side spoke nipple will move the rim to the left. Do not over-tighten one spoke nipple multiple times. Adjust the spoke nipples by turning only 45 degrees at a time. Align the rim center with the spoke nipple power balance.
tightening the peripheral nipples together moves the rim into the hub. Must be tightened or loosened at least 360 degrees to move. Loosen the surrounding nipples together to move the rim out of the hub. 네, 지금 상하를 많이 잡았습니다. 닿는 부분들 대부분 제거했어요. 이 부분 떠 있고, 자, 소리 나는 부분은 조입니다. You set the meter to no gaps in the drive side position. Fix the meter. Move the meter to the drive side position. If the drive side and non-drive side spacing are the same, the rim is perfectly centered. 잠깐만요. 다시 해볼게요. 이게 조금 정확하지가 않아서 이쪽은 거의 붙어요. 여기로만 조금 보내면 되겠다. Wheel alignment work completed. 상하 좌우 문제 없습니다. 완벽하게 휠 빌딩 됐습니다. 센터는 맞췄어요. 후. 후. 빡시네요. 자, 앞바퀴를 뽑을게요. 뽑고 6mm 정도 벌려줘야 돼요. 답이 없습니다, 이거는. 됐고요. 주걱을 이용해서 타이어를 벗깁니다. 이렇게. 이게 더 쉬운 것 같아요, 요즘에. 최근에 알았는데. 자, 기존 네임플레이트는 벗겨내고, 자, 이곳에 이제 이식을 해줍니다. 해주시고요. 이쪽이네. 부드럽게 도는 방향이 회전 방향입니다. Please install after checking the direction of rotation marked on the tire. 이렇게 해야 되겠네요. 예, 이쪽입니다. 헛, 나왔고. 됐습니다. 오샤. Air is pumped in using a pump. This is a maximum 60 psi tire, so I recommend putting it up to 50 psi. It is recommended to inject air minus 10 to 20% of the maximum air pressure. 자, 적당히 넣어줬고요. 우와. 잘 되죠? 완전히 밀착됐어요. 자, 이 회전 방지 마샬 껴주고요. 이렇게 껴주시면 됩니다. 자, 이쪽부터 조이겠습니다.
뭐야? 예, 조립해졌어요. 힘들다. 됐고요. 네, 마침 또 이런 가방이 있어서 이 가방을 또 가방으로 하려고요. 리베스로 바뀌었구나. 네, 이쪽에 구멍을 만들어 줄 겁니다. 여기요. 네, 다시 브레이크 띄우고요. 됐고요. 딱 손에 이제 각이 나옵니다. 손 들어. 이렇게 해서 이렇게 설치하면 됩니다. 자, 됐고요. 자, 검은색은 고정이고, 자, 먼저 노란색 뭘까요? 네, 배선 정리가 완료됐고요. 이게 됐습니다. 다음은 이 스위치하고 전조등 그리고 뒤에 후미등 라이트까지 작업을 해야 됩니다. 와우, 굉장히 많습니다. 네, 이쪽 자 전조등 쪽이고요. 자, 보시면 이게 빨간색이 전원이에요. 전원이 들어가서 각 스위치별로 분배를 해주는 겁니다. 자, 여기 플러스가 들어가서 여기 마이너스가 나오는 거예요. 자, 그러면은 일단 배선을 찾아야 될 텐데. How to use continuity test mode. Find the two cables with sound. That's the switch cable. 자, 먼저 빨간색 버튼을 누르고 라이트 버튼 누르겠습니다. 자, 찾을게요. 안 울려요. 자, 흰색이 될게요. 얘가 라이트고요. 그레이하고 흰색이 라이트고. 자, 턴시간을 왼쪽에다 두겠습니다. 깜빡이. 꽂혀 있습니다. 네, 왼쪽으로 갔습니다. 왼쪽에 뒀고요. 파란색이 왼쪽이고요. 오른쪽에 있습니다. 녹색이 오른쪽입니다. 그 다음에
노란색하고 그러면 이게 클락션이겠죠? 클락션 눌러볼게요. 네, 클락션 찾았습니다. 네, 이 핀부터 연결하겠습니다. 자, 1핀이고요. 자, 요 핀이고, 자, 여기다 끼우면 되죠? 어디쪽이었지? 기준으로 왼쪽에 있네요. 네. 여기다 이렇게 끼워줍니다. 설치 위해서 크랭크를 분리하겠습니다. 자, 헤드를 넣으시고 습관이요? 됐고요. 자, 이쪽입니다. 요시, 이거 도착이 안 돼 있네. 다행입니다. 됐고요. 이 정도 투명하게 나오네요. 처음 봤어요. 이렇게 도니까 이렇게 넣으면 됩니다. 자, 자석을 뒤집을 거고요. 그리고 자석을 몇 개 뺄 겁니다. 그러면 잘 될 것 같은 예감이 있지. 될지도 모르겠다는 생각. 여기까지인데? 엽. 자, 이렇게 크랭크를 다시 끼워줍니다. 끼워주시고 이게 전체가 다 들어가요. 누르면은. 그래서 좀 더 편합니다. 이것도 고무가 더 있고, 일단 고급입니다. 비싸요. 자, 아주 정확하게 잘 수가 있죠? 네, USB 충전기도 설치합니다. 그냥 하는 거 풀옵션 뭐 할 거예요? 됐습니다. 예. 브릿지가 착착 완성되고 있습니다. 자, 이렇게 해서 모든 전기 장치는 이제 여기 쪽으로. 모드는 아니고. 자, 이쪽에는 여기 이렇게 연결해줍니다. 정전해제 하고 번개 표시 해야 됩니다. 자, 일단 전원을 켜고요. 켰습니다. 경보기를 끌게요. 전원을 차단하겠습니다. 꺼져버려요. 다시 안 켜집니다. 자, 이때는 다시
번개 표시 눌러야지 이 소리가 한번 나거든요. 그래야지만 켜집니다. 네, 경보기 설치 이렇게 하는 겁니다. 됐어요? 자, 이쪽, 어우, 따끈따끈해. 이게 전기를 되게 많이 먹어요, 공구기가. 일단 달아놓긴 했는데. 일단은 자, 정방향으로 잘 도는 것을 확인하셨으면은 파스 단자를 분리합니다. 됐어요. 어? 이거 아닌가? 잘 들어갔고 저는 이쪽에 잘 올라가네. 오, 벌써 quick 나왔어. 말도 안 되지만. 보통 뭐 이렇게도 설치도 하기도 하고요. 이렇게요. 이렇게 설치하기도 하고 또 이렇게도 설치하기도 합니다. 크게. 또 아니면 또 컨트롤 박스 이렇게 설치하기도 하는데요. 이 가방 안에 넣을 겁니다. 자, 여기 뭐 경보기 달았고요. 다음 날이라서 지금 속도도 잘 확인했고 이제 조립을 합니다. 충전 단자를 만들겠습니다. 거의 열이네요, 열. 말이죠? 자, 이렇게 되고요. 이렇게. 근데 꺾어야 됩니다. 안 빠져요. 그쵸? 됐어요. 안 껴도 되는 일이긴 하지. 페달도 레벨업이 됐습니다. 네, 로드 런입니다. 자, 안장 색깔이 좀 그래서요. 안장 좀 교환할게요. 끼워주고 마개도 껴줄게요. 자, 네, 먼저 시간이 걸리는 저거 비싸서 이거부터 해야 될 것 같아요. 얇을 때 먼저 깔아주시고. 좋습니다. 우와, 가위가 있으면 좋을 텐데. 이렇게 넣어서 두 개를 올려줍니다. 얘 높이는 충분히 되는 것 같아요. 자, 이 정도 두 개. 이렇게 해서 붙여줍니다. 좀 넣어. 네, 잘 됐고요. 너무 깨끗한 돼 있고요. 튀겨놓겠습니다. 이게 변형이
이게 뭐 구석구석 채워줬습니다. 두툼하게요, 에폭시를. 네, 단단하게 굳었을 거예요, 이제. 됐고요. 여기 차단기 바꿔줬고, 다음으로 뜯어내요. 뜯어내요. 예, 됐어요. 파워를 올립니다. 푸셔. 서서 할 겁니다. 빨간색이네. 자, 이것이 그 아까 만든 판넬입니다. 카본 시트지를 붙여도 좋아요. 근데 뭐 굳이 도색 상태가 잘 나와서요, 전혀 필요가 없습니다. 물통 케이지 볼트가 없기 때문에 이렇게 드릴라서 이렇게 하나 살짝 박아줍니다. 됐어요. 그리고 뭐 접착제를 사용하거나 해주시면 됩니다. 배터리 케이스를 끼워줘 보겠습니다. 됐어요. 안정제로 주셔야 됐죠? 이렇게 선을 정리를 이쁘게 해주시고요. 됐죠? 네, 돼지꼬리로 마무리 중입니다. 네, 전기자전거의 최종 지점입니다. 자, 먼저 배터리를 먼저 분리를 해야 돼서 특히 전압이 너무 높거나 낮은 애들은 뺍니다. 하나, 둘, 셋, 네 개, 네 개, 네 개, 네 개, 네 개.
패턴 잘 확인해 보면서 됐습니다. 왜 다 내 쪽으로 튄대? 씨. 아 이거 휘어져 갖고 다른 데다 놔야겠다. 자, 먼저 포스부터 잡아가겠습니다. 아래쪽으로 향하게 됩니다. 안쪽으로 흘러 들어가면 안 돼요. 저 다음 보여주고요. 띄워줍니다. 준비했어. 예, 잘 됐어요. 이번에는 터졌어요. 극성 확인 잘 해주시고요. 마이너스 플러스 여기 올려 태워주고요. 됐습니다. 네, 잘 붙었어요. 직접 깎은 그런 스크래치를 만들어줍니다. 자, 동선이 됐고요. 2번 됐습니다. 이거입니다.
박스 한번 찍어주시고, 여기는 충분하기 때문에 납이 됐습니다. 납을 조금 씁니다. 볼트에다 두시고 4.5씩 나오면 됩니다. 방향부터 올라갈게요. 처음부터. 근데 좁아서 이게 좀 어렵습니다. 자, 돌출구가 있으면 안 돼요. 돌출구 있으면 안 됩니다. 선들이 좀 잘라야겠네. 이렇게 되고요. 네, 잘 다 됐고요. 이렇게 할 때 살짝 이렇게 벌려주세요. 좌우로. 전선이 하나 딱 붙어있네. 오른쪽에 플러스, 왼쪽에 마이너스. 네, 전압 훌륭하게 잘 나옵니다. 충전만 해주면 되겠어요. 여기 이제 충전 포트에다가 저게 좀 그나마 정상적인 충전기고요. 자, 여기서 충전해야 되는데 단자가 안 맞습니다. 그리고 어차피 또 해볼 작업이 있었어요. 됐습니다. 네, 지금 돌리시려고요. 충전해 보겠습니다. 으쌰. 파이널 웰컴. 56.4V 나오네요. 정확하구나. 이게 더 정확해요. 바로 칼전합니다. 제가 이거를 충전을 시작하겠습니다. 충전 단자 2개가 됐네요. 2.14A로 지금 충전이 되고 있습니다.
자, 이제 이렇게 해서 완성이 됐습니다. 일단요. 그죠? 이 헤드셋에서 유격이 일어나는 것 같습니다. 그래서 이걸 풀어줘야겠어요. 네, 오바토크. 그래서 이렇게 빠져요. 아니나다까 이게 좀 풀렸네요. 그렇죠? 이걸 조입니다. 원래는 헤드셋 렌치로 하는 게 더 좋습니다. 됐어요. 다음은 아까 그 헤드셋 캡 이거죠? 자, 이것 갖다 조이는 건 두 가지 방법이 있는데요. 자, 이렇게 해서 돌려주는 그 방법과, 우와, 자, 이 전용 공구를 이용해서 이렇게 걸어두시고 이렇게 꺾는 방법이 있습니다. 효과는 비슷합니다. 됐어요. 네, 이렇게 생겼어요. 자, 이렇게 했고요. 자, 이렇게 핸들을 펴서 이렇게 센터를 맞춰주시고, 됐어요. 그래야지 핸들이 안 들어가기 때문에. 네, 유격 잡았습니다. Hello, I'm Yan. Subscriptions and likes are a great help in making videos. Thank you for watching.